विद्यार्थी मित्रों जो विडियो झांखो देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे वात करवानी छे धोरण 4 में गणितनी आइडियल स्वाध्याय पोथीमां सत्र नंबर 2 एनो 8मो पार्ट छे गाडू अने पैड़ा। आज आपणे जोवानुं छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो, कॉमेंट करजो और तमारा बीजा मित्र होय तो एने पण जरूरथी जरूर आपणा विडियोनी लिंक व्हाट्सएप में तमे शेर करी शको छो। वधारे जोवा होय विडियो तो प्लेलिस्ट में मूकेला छे धोरण 6 થી 8 सुधीना, तो एना पण तमे विडियो तमे जोई शको अने तमारा मित्रोने तमे जाण जरूरथी करशो। चालो तो आपणे पाठनी शरूआत करीए। पाठ नंबर छे 8 गाडू अने पैड़ा। चलो एमां पहेलुं आवे छे वर्तुळ विषे। चलो पहलू है तमारा घर में जोवा मळती थाળી जेवी आकारनी वस्तुनी यादी बनावो। एमां आवशे रोटली, भाखरी, बंगड़ी, थाળી, डीश, चांदलो, वाटकी वगैरह। पछी बीजुं आवशे तमारा घरनी बहार रहेली गोળ वस्तुनी यादी बनावो। तो एमां आवशे सूरज, चंद्र, नारंगी, मोसंबी, दड़ो वगैरह। पछी त्रीजुं छे बाइकनुं पૈડું ट्रकना પૈડા करता मोटुं होय छे, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी चौथुं छे कुंभारना चाकडानो आकार वर्तुळाकार एटले के गोळाकार होय छे। पछी पांचमुं छे कई वस्तुनी सपाटीनी मददथी तमे वर्तुळनी आकृति दौरी शको छो। तो कि डीश, कप, ग्लास, बंगड़ी, सिक्का, गोળ ढांकणा होय एनी मददथी तमे वर्तुळ एटले के गोળ आकृति दौरी शकीए छीए, वर्तुळनी आकृति दौरी शकीए छीए। चलो पछी आगळ छे माग्या प्रमाणे करो। एमां पहेલું છે 1 રૂપિયા અને 10 રૂપિયાના સિક્કાની મદદથી દોરો આ ગોળ। તો તમારે દોરવાનું છે આ 1 રૂપિયાના સિક્કાથી દોરેલું છે આ 10 રૂપિયાને। પછી બીજું છે બંગડીની મદદથી વર્તુળ દોરો। તો તમારે બંગડીની મદદથી તમારે વર્તુળ દોરવાનું છે। પછી ત્રીજું છે વાટકીની મદદથી। તો વાટકી લઈને તમારે ગોળાકાર દોરવાનો છે। પછી ચોથું છે પરિકરની મદદથી વર્તુળ દોરો। તો જે પરિકર જે આવે આપણે કંપાસ બોક્સમાં આવે પરિકર, બરાબર છે, એમાં પેન્સિલ ભરાવીને તમે વચ્ચે અહીંયા ઓલી સોય જેવું રાખીને પછી આખું ગોળાકાર કરી શકશો। ચાલો પછી પ્રશ્ન પૂછ્યા છે દોરેલા વર્તુળમાં તમારા મનગમતા રંગ પૂરો। तो छठुं है सौथी मोटुं वर्तुळ शेनुं छे? तो कि बंगड़ीनुं। पछी सातमुं है सौथी नानुं वर्तुळ शेनुं छे? तो कि 1 રૂપિયાના सिक्कानुं। पछी सातमुं है परिकरनी मदद वगर नाना मोटा वर्तुळ दौरो। एटले के परिकरनी मदद एटले के आ खाली पेन्सिल तमारे जेवुं थाय वर्तुळ दौरवानुं छे, बराबर छे। बे नाना दौरो ने बे थोड़ा मोटा दौरो। पछी आनुं छे परिकरनी मददथी नाना मोटा वर्तुळ दौरो। हवे तमे नक्की करो कि हाथथी बनावेला वर्तुळ सारा छे कि परिकरथी बनावेला वर्तुळ सारा छे। तो आपने खबर पड़ी जाए कि परिकरनी मददथी दौरेला छे ए सारा दौराय, तो ये वधु सारा छे। चालो अहींया तमे दौरी शकशो। पछी आगळ आवे छे त्रिज्या अने व्यास। चालो परिकरनी अहींया राखीने पेन्सिलथी वडे आम गोળ दौरशो तो आखुं गोळाकार दौराय छे। हवे आवे छे त्रिज्या अने व्यास। तो त्रिज्या कोने कहेवाय अने व्यास कोने कहेवाय? तो केंद्रथी ते अहींया सुधीनुं अंतर जे छे एने त्रिज्या कहेवाय, पण केंद्रथी अहींया आखी आ लाइन थई एने कहेवाय व्यास। आखी आखुं अहींया जे सुधीनुं अंतर थयुं एने कहेवाय व्यास। व्यासनुं अर्धुं करो तो आपणे आटलो भाग त्रिज्यानो मळे। चालो पछी आगळ आवे छे व्याख्या। पहेली छे वर्तुळ। कोई एक निश्चित बिंदुथी समान अंतरे आवेला तमाम बिंदुना समूहने शुं कहेवाय? वर्तुळ कहेवाय। तमाम बिंदुना एक वर्तुळना केंद्रथी समान अंतरे आवेला तमाम बिंदुओना समूहने शुं कहेवाय छे? तो कि वर्तुळ कहेवाय। पछी आवे छे त्रिज्या। तो कि जे रेखाखंडनुं एक अंत्य बिंदु वर्तुळनुं केंद्र होय अने बीजुं अंत्य बिंदु वर्तुळ उपर होय तो एवा रेखाखंडने वर्तुळनी त्रिज्या कहेवाय। कि एक अंत्य बिंदु केंद्रमां होय अने बीजुं अंत्य बिंदु क्यां होय? तो कि वर्तुळ उपर आवेલું होय तो एने कहेवाय त्रिज्या। तो अहींयाथी आटलो भाग शुं कहेवाय? त्रिज्या। पछी व्यास। तो कि वर्तुळना केंद्रमांथी पसार थतो होय जेना बंने अंत्य बिंदु क्यां होय? तो कि वर्तुळ उपर होय। तो आ वर्तुळना केंद्रमांथी पसार थाय एटले बे अंत्य बिंदु छे एक अहींयाथी हशे ने एक अहींया आवशे। तो बे अंत्य बिंदु छे तो एने कहेवाय व्यास। पछी आवे छे उत्तर। वर्तुळ परना बे भिन्न बिंदुने जोड़ता रेखाखंडने शुं कहेवाय छे? तो कि जीवा कहेवामां आवे छे। बे भिन्न बिंदु जो एक अहींया बिंदु ने कहीं होय पछी अहींया तमे जोड़ो तो एने कहेवाय जीवा। पछी आगळ आवे छे 10मुं। मापपट्टीनी मदद वडे नीचे दौरेल वर्तुळनी त्रिज्या अने व्यास लखो। चलो त्रिज्या। तो फूटपट्टीनी मददथी अहींयाथी आटલું अंतर मापो तो કેટલું થયું? 1.5 સેમી। ने व्यास थयो तो अहींयाथी अहींया सुधीनुं मापवानुं, तो एनो व्यास थयो। तो व्यास थशे 3 સેમી। खास ध्यान राखવાનું કે વ્યાસનું અડધું ત્રિજ્યા થાય તો 3નું અડધું કેટલું થયું? 1.5।
ચાલો આમાં ત્રિજ્યા થઈ છે અહીંયાથી અહીંયા સુધી 8 મીમી એટલે કે 0.8 સેમી. એનું ડબલ થઈ છે વ્યાસ એટલે કે 1.6 સેમી. ચાલો આમાં થઈ છે ત્રિજ્યા 2 સેમી અને વ્યાસ થઈ છે 4 સેમી. ચાલો 11મું, વર્તુળનો વ્યાસ એ વર્તુળની ત્રિજ્યા કરતાં કેવો હોય છે? બમણો હોય છે. પછી 12મું છે વ્યાસનું સૂત્ર તો કે 2 ગુણ્યા ત્રિજ્યા, એટલે ત્રિજ્યાના 2 ગણા કરો તો વ્યાસ આપણને મળે. ચાલો પછી એના ઉપરથી નૈના અને રેખાએ જુદા જુદા વર્તુળની ત્રિજ્યા અને વ્યાસનું કોષ્ટક આપેલું છે. કોષ્ટકમાં રહેલી અધૂરી માહિતી પૂરી કરો. ચાલો ત્રિજ્યા 4 તો વર્તુળ કેટલો થઈ છે? 8. ચાલો વ્યાસ 6 છે તો ત્રિજ્યા કેટલી થઈ છે? અડધી 3. પછી ત્રિજ્યા 2 છે તો વ્યાસ 4. પછી 1 હોય તો 2, 5 સેમી હોય તો 10 સેમી, 6 વ્યાસ 12 છે તો એનું અડધું ત્રિજ્યા 6, તો ત્રિજ્યા 7 હોય તો વ્યાસ 14 સેમી, પછી 12 સેમી હોય તો 24 સેમી. પછી આગળ આવે છે 14મું, કોઈ પણ વર્તુળની ત્રિજ્યા તેના વ્યાસ કરતાં હંમેશા અડધી હોય છે તો જવાબ આવશે સાચું. પછી 15મું છે વર્તુળનો વ્યાસ હંમેશા વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય તો જવાબ આવશે સાચું. પછી 16મું છે કોઈ પણ વર્તુળને એક કરતાં વધારે કેન્દ્ર હોઈ શકે તો જવાબ આવશે ખોટું. પછી 17મું છે વર્તુળમાં એક કરતાં વધારે ખાલી જગ્યા દોરી શકે તો જવાબ આવશે ડી, એ અને બી. એ એટલે વ્યાસ અને ત્રિજ્યા. 18મું છે વર્તુળમાં એક કરતાં વધુ વ્યાસ દોરી શકાય. ચાલો માપપટ્ટી અને પરિકરની મદદ વડે તમે ત્રિજ્યાના વર્તુળ દોરો. તો 3 સેમી ત્રિજ્યાનું તમારે પરિકરમાં માપ લઈને તમારે વર્તુળ દોરવાનું છે. પછી 3.5 છે, 1.5 છે, પછી 2 સેમી છે, એવી રીતના તમારે દોરવાના છે. બરાબર, આ બધા દોરવાના તમારે છે વર્તુળ. પછી 20મું છે એક જ વર્તુળની ત્રિજ્યાના માપ જુદા જુદા હોય છે તો જવાબ આવશે ખોટું. પછી 21મું છે એક જ વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતા જુદા જુદા વ્યાસના માપ જુદા જુદા હોય તો જવાબ આવશે ખોટું. ચાલો અહીંયા 22મું અને 23મું શું છે તો કે 22મું છે પરિકર અને માપપટ્ટી વડે સૌથી પહેલાં 3 સેમી ત્રિજ્યાનું વર્તુળ દોરવાનું છે. ત્યારબાદ તે જ કેન્દ્રમાંથી 1.5 સેમી ત્રિજ્યાનું બીજા માપનું વર્તુળ દોરો. એટલે પહેલાં 3 સેમી ત્રિજ્યાનું વર્તુળ દોરવાનું, પછી એના જ કેન્દ્રમાંથી બીજું અંદર 1.5 સેમી ત્રિજ્યાનું વર્તુળ દોરવાનું. બરાબર છે? એવી રીતના આમાં પણ કરવાનું છે કે 2 સેમી ત્રિજ્યાનું વર્તુળ દોરવાનું, પછી ત્યારબાદ તે જ કેન્દ્રમાંથી 3 સેમી ત્રિજ્યાનું વર્તુળ દોરો. એટલે 2 વર્તુળ દોરવાના થઈ છે, પણ જે 3 સેમીનું છે એ બહાર આવશે કારણ કે આના કરતાં 1 સેમી માપ વધી જાય છે એટલે. ચાલો પછી 24મું છે નીચે આપેલા વ્યાસ પરથી ત્રિજ્યા શોધી વર્તુળ દોરો. ચાલો વ્યાસ આપેલો છે, વ્યાસ કેટલો છે? 2, તો એની ત્રિજ્યા કેટલી થઈ છે? 1, તો 1 સેમીનું તમારે વર્તુળ દોરવાનું. પછી વ્યાસ છે 4 સેમી તો એની ત્રિજ્યા થઈ છે 2 સેમી, તો 2 સેમીનું વર્તુળ દોરો. ચાલો નીચે આપેલી આકૃતિ જોઈને જવાબ લખો. ચાલો અહીંયા 2 વર્તુળ છે, એક એ કેન્દ્રવાળું વર્તુળ છે, પછી એક બી કેન્દ્રવાળું વર્તુળ છે. ચાલો એપી, પીબી અને એબીની લંબાઈ શોધો. ચાલો તો ફૂટપટ્ટીની મદદથી માપો. પહેલાં એથી પી સુધીમાં શોધો, પછી પીથી બી સુધીની શોધો. પછી બેનો ટોટલ કરશો, એથી પી અને બીથી બી, એટલે આખી એબીની તમને લંબાઈ મળી જશે. પછી આગળ છે આનંદી પાસે 2 મીટર લાંબી દોરી છે, તેની બહેન શીલા પાસે 1 મીટર લાંબી દોરી છે, તેના ભાઈ માધવ પાસે 3.5 મીટર લાંબી દોરી છે. ત્રણેય જણાએ ખીલી અને દોરીની મદદથી વર્તુળ બનાવ્યા છે. એના ઉપરથી તમે 1 મીટર બરાબર 1 સેમી માપ લઈ વર્તુળ દોરો અને તેના પરથી નીચેના પ્રશ્નના જવાબ આપો. ચલો આનંદીનું થયું આટલું 1 મીટરનું, 2 મીટરનું. પછી શીલાનું 1 મીટરનું થયું અને માધવનું 3.5નું થયું. માધવનું મોટું થયું, સૌથી નાનું શીલાનું થયું. ચાલો એના ઉપરથી જવાબ તમારે દેવાના છે. ચાલો તો સૌથી નાનું વર્તુળ કોનું છે તો કે શીલાનું છે. ચાલો એની દોરીની લંબાઈ કેટલી છે તો કે 1 મીટર છે. પછી બીજું છે સૌથી મોટું વર્તુળ કોનું બને છે અને એની દોરીની લંબાઈ કેટલી છે તો કે સૌથી મોટું વર્તુળ માધવનું છે અને એની દોરીની લંબાઈ 3.5 મીટર છે. પછી ત્રીજું છે લાંબા દોરડા વડે મોટું વર્તુળ બનાવી શકાય છે, કારણ આપો. તો કે લાંબા દોરડા વડે મોટું વર્તુળ બનાવી શકાય છે કારણ કે લાંબા દોરડા વડે બનતા વર્તુળની ત્રિજ્યા પણ કેવી મળે છે? વધારે મળે છે. ચાલો પછી 27મું છે નીચે દર્શાવેલ ડિઝાઇન પરિકરની મદદથી જાતે તૈયાર કરો અને એમાં મનપસંદ રંગ પૂરો. તો આવી રીતે તમારે ડિઝાઇન પાડવાની છે. બરાબર, એ તમારે જાતે કરવાનું છે. ચાલો પછી 28મું છે વર્તુળ બનાવતી વખતે પરિકરની અણી અને પેન્સિલની વચ્ચેનું અંતર બદલાઈ જવાથી તે જ માપનું વર્તુળ બની શકે તો જવાબ આવશે ખોટું. ચાલો પછી 29મું છે વર્તુળના કેન્દ્ર કેવી રીતે શોધાય, આકૃતિ દોરી સમજાવો. ચાલો તો કાગળ પર યોગ્ય માપ લે વર્તુળ દોરો, તેને કાપીને એક બાજુની કડી વાળો, આ જ રીતે બીજી તરફ વાળો
બંને તરફથી વાળેલી કડીએ જે બિંદુ મળે એને શું કહેવાય? વર્તુળનું કેન્દ્ર કહેવાય છે. આને કહેવાય વર્તુળનું કેન્દ્ર. ચાલો 30મું છે, નીચે આપેલી વર્તુળની આકૃતિ પરથી માગેલી કિંમત જણાવો. ચાલો અહીંયા ઓ કેન્દ્રવાળું આ આખું વર્તુળ છે તો ઓને કહેવાય કેન્દ્ર. પછી એ બીને શું કહેવાય? તો એ થી બી સુધીનાને વ્યાસ કહેવાય. પછી ત્રીજું છે ઓઈ, ઓઈને કહેવાય ત્રિજ્યા. પછી ઓડીને પણ કહેવાય ત્રિજ્યા. પછી ઓએને પણ કહેવાય ત્રિજ્યા. પછી ઓબીને કહેવાય ત્રિજ્યા. અને ઓસીને પણ કહેવાય ત્રિજ્યા. ચાલો ખબર પડી ગઈ વ્યાસ કોને કહેવાય, કેન્દ્ર કહેવાય, કોને કહેવાય ને ત્રિજ્યા કોને કહેવાય, બરાબર. ચાલો પછી 31મું છે, ગોળ ઢાંકણ તમારી આંગળી ઉપર ક્યારે સ્થિર થઈ શકે? તો કે જ્યારે આ ગોળ ઢાંકણની વર્તુળાકાર સપાટીનું કેન્દ્ર આંગળી ઉપર બરાબર વચ્ચે આવે ત્યારે જ આ ઢાંકણ ઉપર આંગળી સ્થિર થાય છે. આમ કોઈ પણ ગોળાકાર વસ્તુ તેની વર્તુળાકાર સપાટીના કેન્દ્ર પર સ્થિર થાય છે. ચાલો 32મું છે, નીચે આપેલી આકૃતિ પરથી માગ્યા પ્રમાણે જવાબ લખો. ચાલો આ મીતા છે, આ નીનાની છે, આ રીનાની છે અને આ લીનાની છે. ચાલો આના ઉપરથી તમારે જવાબ દેવાના છે. ચાલો તો કોની ચકરડીની સળી કેન્દ્રથી સૌથી દૂર છે? તો કે મીતાની. જો એની સળી સૌથી કેન્દ્રથી કેટલી સૌથી જાજી દૂર આવેલી છે? ચાલો કોની ચકરડીની સળી કેન્દ્રથી નજીક છે? તો કે નીનાની. પછી ત્રીજું છે, કોની ચકરડી બિલકુલ નહીં ફરે? તો કે મીતા અને રીનાની. પછી ચોથું છે, કોની ચકરડી થોડીક જ ફરશે? તો કે લીનાની. પછી કોની ચકરડી સૌથી સારી ફરશે? તો કે નીનાની, કારણ કે વચ્ચે કેન્દ્રમાં આંગળી છે એટલે. પછી છઠ્ઠું છે, સારી રીતે ચકરડી ફેરવવા કાણું ક્યાં પાડવું જોઈએ? તો કે કેન્દ્રમાં કાણું પાડવું જોઈએ. ચાલો પછી આ 33મું છે, એક ઝાડ સાથે 1.5 મીટર લંબાઈના દોરડા સાથે એક બકરી બાંધેલી છે અને બીજી બકરી 2 મીટર લંબાઈના દોરડા સાથે બાંધેલી છે. તો કઈ બકરીને વધારે ઘાસચારો ખાવાની મળશે? તો કે બીજી બકરીને ઘાસચારો ખાવાની જગ્યા વધારે મળશે, કારણ કે બીજી બકરીને બાંધેલા દોરડાની લંબાઈ વધારે છે. માટે તે જ્યારે ઝાડ પર તે ફરશે ત્યારે પહેલી બકરી કરતાં મોટી ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળમાં ફરી શકશે. એટલે આ બકરી રહી એ વધારે ત્રિજ્યામાં ફરી શકશે. એના માટે એને ઘાસચારો પણ વધારે ખાવાની જગ્યા મળશે. ચાલો પછી આવે છે મિશ્ર પ્રશ્નો. ચાલો 34મું, કોઈ એક નિશ્ચિત બિંદુથી સમાન અંતરે આવેલા તમામ બિંદુના સમૂહને શું કહેવાય? તો કે સી, વર્તુળ. પછી 35મું છે, જે રેખાખંડનું એક અંત્ય બિંદુ વર્તુળનું કેન્દ્ર હોય ને બીજું અંત્ય બિંદુ વર્તુળ પર હોય તો એવા રેખાખંડને વર્તુળની શું કહેવાય છે? તો કે બી, ત્રિજ્યા કહેવાય. પછી 36મું છે, વર્તુળનો વ્યાસ શેમાંથી પસાર થાય છે? તો કે વર્તુળનો વ્યાસ વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે. પછી 37મું છે, એક જ વર્તુળમાં કેટલી ત્રિજ્યા મળે છે? તો કે અસંખ્ય ત્રિજ્યાઓ મળે છે, ગણી ન શકાય તેટલી, એને કહેવાય અસંખ્ય. પછી 38મું છે, એક જ વર્તુળમાં તમામના વ્યાસના માપ કેવા હોય છે? તો કે સી, સરખા. પછી 39મું, એક જ કેન્દ્રમાંથી કેટલા વર્તુળ બનાવી શકાય? તો કે ડી, અસંખ્ય. પછી 40મું, એક જ વર્તુળની બધી ત્રિજ્યાના માપ કેવા હોય છે? તો કે સી, સરખા. પછી 41મું, એક વર્તુળની ત્રિજ્યા 5 સેમી હોય તો તેનો વ્યાસ કેટલો થાય? તો કે 10 સેમી. પછી 42મું, એક વર્તુળનો વ્યાસ 12 સેમી હોય તો એની ત્રિજ્યા કેટલી થઈ છે? તો કે બી, 6 સેમી. પછી 43મું, દરેક વર્તુળને કેટલા કેન્દ્ર હોય? તો કે માત્ર એક જ. ચાલો પછી 44મું છે, નીચે આપેલા વર્તુળની ત્રિજ્યા અને વ્યાસ માપપટ્ટીની મદદથી શોધીને લખો. તો આ ત્રિજ્યા ગોતવાની પહેલાં એનું ડબલ કરી નાખો, એ તમારું થઈ જશે વ્યાસ. બીજામાં પણ એવું કરવાનું, અહીંયા પટ્ટીની મદદથી આટલું માપવાનું, એનું ત્રિજ્યા થઈ જશે, એનું ડબલ કરી નાખવાનું એટલે વ્યાસ થઈ જશે. એ તમારે જાતે કરવાનું છે. ચાલો પછી 45મું છે, આપેલ વર્તુળની આકૃતિ જોઈને યોગ્ય રીતે જોડકા જોડો. ચાલો ઓએ, તો ઓએ શું છે? તો ઓથી એ ત્રિજ્યા છે, તો ઓથી ત્રિજ્યામાં જોડો. ચાલો પછી ઓથી બી, તો ઓબી છે ત્રિજ્યા. પછી એ બી છે વ્યાસ. પછી ઓથી સી છે ત્રિજ્યા. પછી ઓ ખાલી છે કેન્દ્ર. પછી ડી ખાલી છે વ્યાસ. ડી શું થશે? વ્યાસ. તો એને તમારે જોડવાના છે. ચાલો પછી આગળ આવે છે 46મું, રાજેલ પાસે 10 સેમી અને 15 સેમી લંબાઈની દોરી છે. તે બંને દોરીથી વર્તુળ બનાવે છે. તો કયું વર્તુળ મોટું હશે? તો આપણને ખબર પડી જાય કે 15 સેમી લંબાઈની હોય તો એનું વર્તુળ મોટું થશે, બરાબર છે. ચાલો તે વર્તુળની મદદથી ત્રિજ્યા અને વ્યાસ કેટલા થશે? તો એ તમારે કહેવાના છે.
કે રાજેલ પાસે 10 સેમી અને 15 સેમી લંબાઈની દોરી છે, તો એ બંને દોરીથી વર્તુળ બનાવે છે, તો તેમાંથી 15 સેમી લંબાઈની દોરીની બનેલું વર્તુળ મોટું હશે. ચાલો તો હવે દોરીએ. તો એ મોટા વર્તુળની ત્રિજ્યા કેટલી થઈ છે? તો કે મોટા વર્તુળની ત્રિજ્યા થઈ છે 15 સેમી. તો વ્યાસ એનો શું થઈ જશે? ડબલ. તો કે 15 નો ડબલ, 15 × 30, તો એનો વ્યાસ થઈ જશે 30 સેમી. ચાલો તો અહીંયા તમારો આ પાઠ થાય છે. પૂરો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો, અને બીજા મિત્રોને પણ આપણો વિડીયોની લિંક તમે વોટ્સઅપમાં જરૂરથી શેર કરજો. વધારે વિડીયો જોવો હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં મૂકેલા છે, તો ત્યાંથી પણ તમે જોઈ શકશો. ચાલો તો વળી પાછા મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન.